जुलाई के दूसरे हफ्ते दूसरे इतवार खुदा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। परमेश्वर के नाम ਨੂੰ महिमा मिले। आइए असी अज के वचन असी पढ़ांगे जबूरां दी पोथी 34 बाब उसकी 4 और 5 आयत पढ़ांगे। भजन संहिता 34 उसकी 4 और 5। Psalms 34 verse 4 and 5। मैं यहोवा ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੇਜਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ those who look to him are radiant and their faces shall never be ashamed। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪਾਇਆ और उन्होंने मुँह कदे भी काले ना होने पाए। एक होर तर्जमे दे विच इस प्रकार लिखा जिन्होंने उहदे वल तक्या उन्होंने प्रकाश नूं पाया और कदे शर्मिंदा ना होए। हालेलुया। वो कदे शर्मिंदा ना होए। They were not ashamed, they shall never be ashamed, they shall never be ashamed। इधर एक शब्द लिखा रेडियंट या हिंदी और पंजाबी दे विच लिखा है उजाले होए, ज्योति पाया। उसका इब्रानी शब्द है नाहर, NAHAR, नाहर। नाहर का मतलब होता है चमकना। नाहर का मतलब है आनंदित होना। एक अर्थ है चमकना, एक अर्थ है आनंदित होना, खुश होना। सो अर्थ इस तरह है जिन्होंने परमेश्वर के वाल दृष्टि किया वो आनंदित हुए। हालेलुया हालेलुया। वो खुश हुए, वो चानन दे विच आए। अज असीं परमेश्वर के वचन चों 2-3 गल्लां नूं देखांगे। परमेश्वर दे वल तकन दे नाल किवें असीं चानन नूं पांदे आ, या चेहरे शर्मिंदा क्यों नहीं हुंदे, या चेहरिਆਂ दे विच खुदा दा नूर किवें आंदा है। पहली गल, जद एक व्यक्ति तौबा करदा है तौबा दे वसीले वो कदे भी शर्मिंदा नहीं हुंदा। पढ़ांगे यशाया नबी दी किताब 45 बाब और उसकी 22 आयत पढ़ांगे। द बुक ऑफ आइजिया 45 वर्स 22। यशाया 45 ਦੀ 22 ਆਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜੋ। हे ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ नहीं। बस हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ पढ़ो। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। बस लिखा तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा लुक अनटू मी एंड बी सेव। तुसी मेरे वाल तको और तुसी की करोगे, बच जाओगे। परमेश्वर का वचन तुहाडे लिए और मेरे लिए ये है। इस दुनिया दे विच असी बहुत सारे कदी इधर कदी उधर तकदे हां। नजात नूं पाउण दे लई कोई इधर तकदा कोई उधर तकदा है, लेकिन हर पासे निराशा ही निराशा नूं पाउंदा है। जिधर भी वो तकदा है उसनूं कोई आशा नहीं मिलती। लेकिन खुदा दा वचन कहंदा है इधर उधर तकन तो बजाए मेरी वल तको तुसी बच जाओगे। हालेलुया। मेरी वल तको तुसी की करोगे, बच जाओगे। सारे मेरे पीछे बोलना परमेश्वर वल तको परमेश्वर वल तको तुसी बच जाओगे। तुसी बच जाओगे। हालेलुया हालेलुया। इस आयत नूं लेके बहुत सारे लोग बचे ने, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर दे वल तकिया। ऐसा ही एक खुदा दा सेवक से जिसका नाम सी चार्ल्स स्पर्जन, वो इसे आयत दे वसीले बचिया सी। वो एक जवान बेटा सी, अपनी दुनिया दे विच सी, लेकिन वो गलती दे नाल एक चर्च दे विच चला गया। हालांकि उसका चर्च बंद सी, गलती दे नाल बर्फ पै रही सी, उस जान का रास्ता नहीं सी। वो अपने चर्च किसी होर चर्च चला गया। उस चर्च दे विच भी कोई नहीं सी, दुनिया है नहीं सी, संगत है ही नहीं बर्फ के कारण। लेकिन एक पासबान भी नहीं सी आ सकिया। एक आम बंदा उस जगह से खड़ा होकर वचन दे रहा सी। यशाया 45 ਦੀ 22 आयत तो उसनों वचन आंदा नहीं सी, लेकिन एको वचन उस बोल बोल के कह रहा सी। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे वाल तको तू बच जाएगा, मेरे वाल तको तू बच जाएगा। 3 बारी उसने कहा मेरे वाल तको तू बच जाएगा। फिर उस जवान मुंडे दे वाल इशारा करके कहा हे जवान मैं तेनू कह रहा परमेश्वर वाल तक तू की हो जाएगा, बच जाएगा। और उसने कहा कि तू तौबा करना चाहेगा। उसने उसे वेले अपनी जिंदगी का अच्छा फैसला किया, उसने तौबा कर लिया
ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 4 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਦੀ 12, ਐਕਟਸ ਆਫ ਦ ਐਪੋਸਟਲਸ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉद्धार ਨਹੀਂ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ मनुष्यों में ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ जिसके द्वारा हम उद्धार पा ਜਿਸ सकें। ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਜਾਣਾ। ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਸ਼ਾਇਆ 53 ਉਹਦੀ 6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੇੜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਟਕੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਟਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਪ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਹੁਣ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਬੋਲੋ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਪੜੋ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ, ਉਸਦੀ 8 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇਜ਼ਕੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦਾਨੀਏਲ, ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਡੈਨੀਅਲ ਚੈਪਟਰ 1 ਫਰਮ ਵਰਸ 8 to 15, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਆਇਤ तक पढ़ाएंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागबत और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ नहीं होवांगे। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ, ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਣ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, दानिएल, हनन्याह, अजरिया और मिशाइल, अर्थात दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, चारों ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਸੀਹੀ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, एक गैर कौम ਦਾ कौन ਸੀ? ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕੌਣ? ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਇਹ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਉਲਟੇ ਨੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ 8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, दानिएल ने अपने मन दे विच ठान लिया। दानिएल ने अपने मन दे सारे बोलो, दानिएल ने अपने मन विच ठान लिया। उन्हें ठान लिया। ठान तो पता है पंजाबी च की लिखिया? मनशा बनी। मनशा बनी, एक पक्का नेम कर लिया। की पक्का नेम किया? उसने कहा कि वो राजा दा भोजन खा के उसके पीन दा दाखमधु, मतलब शराब पी के अपने आप ਨੂੰ अपवित्र नहीं करेगा। बोलो, नहीं करेगा। उसने अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ ठान लिया कि मैं राजा ਦਾ ਭੋਜਨ खा के शराब पी के अपने आप ਨੂੰ नापाक ना करे, ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ नहीं आएगी, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ नहीं नहीं आए। आएगा। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਗ ਪੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ पानी ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सानू चेक करियो। ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ ਔਰ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਚਿਕਨੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। हालेलुया। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ नहीं करना, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ नहीं करना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਜਿਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਰਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ठानना, ਬੋਲੋ, ठानना। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਨਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ नहीं करागा। ਲੋਕ ਖਿਲਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਐਸਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚਮਕੇਗਾ,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਮਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਦਾਨੀਅਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ 3 ਬੇਟੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੋ, ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦੇ? ਬੋਲੋ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਵੱਲੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕਦਾ? ਪੜੋ ਕੂਚ 34 ਬਾਬ, ਐਕਸੋਡਸ 34, ਐਕਸੋਡਸ 34 ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 34 ਬਾਬ 28 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਉਹ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ 40 ਦਿਨ ਔਰ 40 ਰਾਤ मूसा सिनाई पर्वत उत्ते है। अगे ना उस रोटी खाधी ना पानी पीता ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 10 ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੂਸਾ ਸਨਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ 2 ਫੱਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੂਸਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। परमेश्वर दे नाल। और चमड़ी केदी चमक रही है? मूसा दी। लिखा मूसा दे चेहरे तो किरणा निकल रही सन। क्यों निकल रही सन? परमेश्वर नाल गल कर। क्योंकि मूसा परमेश्वर दे नाल गल्लां करके आया। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी गल, साडे ते खुदा दा नूर किवें आएगा? जद असीं परमेश्वर दे नाल गल्लां करांगे। हालेलुया। सारे बोलो, परमेश्वर दे नाल गल्लां करन द्वारा साडे चेहरे उत्ते परमेश्वर दा नूर चमकेगा। किस तरह चमकेगा? परमेश्वर नाल गल्लां। जद असीं परमेश्वर दे नाल की करांगे? गल्लां करांगे। अच्छा आगे पढ़ो, 35 आयत तक पढ़ना। ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਚਮਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। बस इत्थे लिखिया तीसरी गल, जद मूसा सिनाई पर्वत उत्ते परमेश्वर ने उसनु बुलाया, सिनाई पर्वत उत्ते गया 40 दिन और 40 रात परमेश्वर दे नाल की कर रहा सी? गल्लां कर रहा। हारून उस दा असिस्टेंट उस दे नाल नहीं है, यहोशुआ उस दा असिस्टेंट उस दे नाल नहीं है, इजराइली कौम मूसा दे नाल नहीं है, सिर्फ मूसा और परमेश्वर पहाड़ दे उत्ते आपस च की कर रहे ने? सुनो, कई बार कई ऐसा समा हुंदा है जिंदगी दा, कई ऐसे समय ने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਨੂਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ।
ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਪਿਆ? ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ। That is what is called the blessings of fellowship. ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੂਸਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ, परमेश्वर ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ, ਕੌਣ ਚਮਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਰੇ। ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ ਔਰ ਚਾਂਦ। ਇਹ ਚਾਂਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ? सूरज ਸੂਰਜ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਦ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸੋਰਸ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਠੱਗ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਕਰਨਾ, 21 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ 20 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਧੋਣਾ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਧੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰਾਖ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਰਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਾਖ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਖ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰੇਤ ਹੋਏਗੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ शीशे च नहीं वेख ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 20 ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਖ ਪਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ लगा दी। ਔਰ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਖ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੇਤ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ कितना दा लग रहा ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ? ਕਾਲਕ ਦੀ ਨੂਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਕ ਦੀ ਨੂਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। हालेलुया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਤਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਮਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦਾ चेहरा चमक ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? चेहरा चमक ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ your face shall not be ashamed। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਏਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੂਚ 34 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ 17 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਉਜਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ वस्त्र भी उजाले हो गए। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਉਜਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਔਰ ਏਲੀਆ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ? ਜਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੋਜਰ ਔਬਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਜਰ ਔਬਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜੇਵਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜੇਵਾਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫੀਸ ਵੀ ਉਤਾਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦਸਵੰਤ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਉਹ ਦਸਵੰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਜਣੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ? प्रार्थना ਉਹਨੇ करें। ਕਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਜਰ ਔਬਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਡੋਰਬੈਲ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲ ਵੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੈਮਸੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਟੀ ਪੀਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਟੀ ਪੀਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਾਵੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾ पियोगे? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਾਵਾ ਪੀਨੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾ ਪੀਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਸਰੀ ਕਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰੋਜਰ ਔਬਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ। हालेलुया। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। आमेन। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ? ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ? ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਨੇ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਫੁਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 7 ਬਾਬ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 7 ਬਾਬ। ਜਲਦੀ ਪੜਨਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਐਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਅਪੋਸਟਲਸ ਚੈਪਟਰ 7। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 54 ਆਇਤ ਪੜੋ, 54 to 60, 54 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਆਇਤ ਤੱਕ। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ਬਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਮਕੇਗਾ। ਇਧਰ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਟੀਫਾਨੋਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਸਟੀਫਨ। ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਦ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ। ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਚਰਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਵਰਗ ਨੂੰ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੇਖਦਾ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਚਪਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਦ ਘੇਰਿਆ ਉਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਤਾਕਤ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਪੈ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? स्वर्ग दे वल। ਉਹ ਪੱਥਰ ਗਿਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਏ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪਤਵੰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਵੇ, ਆਦਰ ਮਾਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ खड़े होने। ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਖੂਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਿਆਡਮ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸਟੀਫਾਨੋਸ। ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਤਾਜ। ਇਹ ਤਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਜ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ, ਉਲਟੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਚਮਕਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 26 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ अकाल सी। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ
ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਹਾਕ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ। ਇਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਮੋੜੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 100 ਗੁਣਾ ਮੋੜੇਗਾ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਹੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। जब मैं एक लाइन बोलांगा तुसी मेरे पीछे जोर दी बोलना आमीन। यहोवा तानू बरकत देवे और तुहाडी राखी करे। आमीन। यहोवा अपना मुखड़ा तुहाडे उत्ते चमकाए और तानू आशीष देवे। आमीन। यहोवा अपना मुखड़ा तुहाडे उत्ते फेरे और तानू शांति देवे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सारे अपने हाथों नू उठा के प्रभु कोलों मंगिए कि तुसी आज दे समय प्रभु दे कोल आए हो, तुसी खुदा नु तको, खुदा तुहानू बरकत देवेगा, खुदा तुहानू शांति देवेगा। यहोवा तुहानू बरकत देवे और तुहाडी राखी करे। यहोवा तुहाडे उत्ते अपने मुखड़े नु चमकाए और तुहाडे उत्ते कृपा करे। यहोवा अपना चेहरा तुहाडे वल फेरे और तुहानू बरकत देवे, तुहानू शांति देवे, तुहाडी रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपना चेहरा तुहाडे उत्ते चमकाने पाए। तुसी विश्वास नाल जो कुछ भी मंगोगे, खुदा अपना नूर तुहाडे उत्ते चमकाएगा। दानियल ने ठानिया, मैं अपने आप ਨੂੰ ਪਲੀਤ नहीं करांगा। आमीन। पवित्रताई दी बरकत है, पवित्रताई दी बरकत है, पवित्रताई दी बरकत है कि वो अपना फेवर, अपना अनुग्रह तुहाडे उत्ते देवेगा। लेट गॉड्स फेवर बी अपॉन यू। ये महीना खुदा दी बरकत दा महीना होने पाए, ये महीना खुदा दी बरकत दा महीना होने पाए। तुसी कबूल करो, रिसीव इट, उसनु हासिल करो, उसनु हासिल करो। हालेलुया। शाबाना बखो रिखंदा लरबल रखोडे। अपने हाथ नु फैला के कहिए, प्रभु जी मैं तेरे अनुग्रह नु प्राप्त करदा हां, मैं तेरी बरकत नु प्राप्त करदा हां, मैं तेरी शांति नु कबूल करदा हां। तेरा नूर मेरे उत्ते चमकने पाए, तेरा नूर मेरे उत्ते चमकने पाए। कम ऑन, कलीसिया उच्च आवाज नाल पुकारे, प्रार्थना करिए, परमेश्वर अपना मुखड़ा तेरे उत्ते चमकाने पाए। ओ राबा ना बखो शकंदा राबा ना बखो। परमेश्वर दा आत्मा इस प्रकार दे नाल गल कर रहा, परमेश्वर दा आत्मा इस प्रकार दे नाल गल कर रहा। एक परिवार, एक बेटी इस जगह दे विच बैठ के अपने तलाक के बारे सोच रही है। वो इसकी तारीख बहुत नेड़े है, तुसी तलाक के बारे सोच रहे हो, पर परमेश्वर दा आत्मा इस प्रकार दे नाल कह रहा है, तेनू तलाक देने दी नौबत नहीं, तेनू तलाक देने दी नौबत नहीं। तेरे तलाक दे कागज कदी भी पूरे नहीं होणगे। तू जिन्ने मर्जी कागज तैयार करो, तेरे कागज फटते जाएंगे, क्योंकि खुदा ने तेनू जोड़न दे लई बनाया। परमेश्वर तेरे विवाहित जीवन को बर्बाद नहीं करेगा, खुदा तेरे परिवार को बनाएगा। तू परमेश्वर को तकना, तू परमेश्वर को तकना, तू खुदा को तकना। शिखंदा ला ला वाला बखो। खुदा दा आत्मा एक व्यक्ति भाई कश्मीर तुहाडे बारे इस प्रकार नाल कह रहा। मैं आत्मा दे इस प्रकार नाल देख रहा, तुहाडे सिर दियां नाड़ियां दे विचों कई चीज़ां ऐसे बाहर नूं आ रही, नाड़ियां खिलरदियां जा रही,
ਸਿਰ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਖਿਲਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਹੱਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਦੋ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਖਾਦਾਲਾ ਰਬਾਨਾ ਬਖੋ, ਸ਼ਖਾਦਾਲਾ ਰਬਾਨਾ ਬਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਨ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਰਿਖੰਦਾ ਲਾਬਾ ਲਾਬਾ ਖੋ ਸਾਬਾਨਾ ਰਿਖੰਦਲੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਟੇ ਜਾਰਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਇਕੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਕੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸਿੱਕੇ ਫਿਰ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਕੇ ਖਿਲਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਰਾਬਾਨਾ ਬਖੋ ਸ਼ਾਬਾਨਾ ਮਾਰਾ ਰੱਖ ਸੰਦੁਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬੱਦਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ, ਕੁਝ ਬੱਦਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਐਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬੱਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਗਨੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਓ ਰਬਾ ਲਬਖੋ ਸ਼ਖੰਦਾ ਲਰਬਖੋ ਸ਼ਿਖੰਦਾ ਲਰਬੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਓ ਰਮਨ ਬਖੋ ਸ਼ਿਖੰਦਾ ਲਰਬਾ ਲਬਖੋ ਸ਼ਬਨ ਬਖੋ ਲਰਬਾ। ਸਾਰੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੀਏ। परमेश्वर का आत्मा बहने दो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। छूले छूले ओ हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय पिता जी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। साडियां अखियां तेरे वल लगियां होईयां ने। हालेलुया। साडियां अखियां तेरे वल लगियां होईयां ने। मेरी सहायता किथों आएगी? आमीन। मेरी सहायता यहोवा तो आएगी। आमीन। जेड़ा आकाश और धरती दा करता है। आमीन। प्रभु जी तेरे कोल किसी चीज दी थोड़ी नहीं। आमीन। क्योंकि मैं तेनू तकिया और मैं जानन
ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਾਂਗੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣੇ ਪਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ